کراچی کے علاقے سولجر بازار میں 3 منزلہ رہائشی عمارت کی چھت گرنے سے 16 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ واقعہ سحری کے وقت پیش آیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گیس لیکیج دھماکے سے عمارت کی چھت گری۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ رات 4:15 بجے کے قریب چھت گرنے کی اطلاع ملی۔ ڈی سی ایسٹ کے مطابق سحری کے وقت سلنڈر جلانے پر دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے عمارت کا بڑا حصہ منہدم ہوا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نوید کمال۔ نوید، 16 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اتنا بڑا سانحہ کراچی میں رونما ہو گیا ہے، وجوہات کیا ہیں اتنے بڑے سانحے کی؟ وجوہات وہی ہیں جو ہمیشہ سے رہی ہیں، انتظامی نااہلی ہے، گیس کی جو ہے لیکیج تو اس کا سبب بنی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو عمارت ہے کافی مخدوش عمارت تھی اور اس کو جو ہے تقریباً 3 منزلہ تک صرف پری کاسٹ پہ جو ہے تعمیر کیا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ انہوں نے صبح جو ہے ماچس جلائی، اس کے بعد جو گیس جو اندر بھر چکی تھی اس سے زوردار دھماکہ ہوا اور یہ زمین بوس ہو گئی۔ 16 قیمتی جانیں اس میں چلی گئیں، جس میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس میں خواتین، مرد اور بچے سبھی شامل ہیں۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک فلور پہ 2 خاندان آباد تھے اور تقریباً 3 منزلہ یہ عمارت تھی، جس میں 16 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور اس تمام واقعے میں 12 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جو مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ملبہ اٹھانے کا کام جاری تھا، اب ریسکیو آپریشن مکمل قرار دے دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے افراد لاپتہ تھے، جن کے نام بتائے گئے تھے، ان تمام کی لاشیں یہاں سے مل گئی ہیں اور ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے اور اب اس جو ہے بلڈنگ کو جو ایک گلی کے اندر، تنگ و تاریک گلی کے اندر ہے، جس میں بمشکل ایک وقت میں 2 افراد داخل ہو سکتے ہیں، اسے سیل کیا جا رہا ہے اور متعلقہ جو حکام ہے SBC ہے ان کو طلب کیا گیا ہے اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ دیکھی جائے گی۔ میں اسی طرف آ رہا تھا نوید، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ عمارت کب بنی تھی، اس بارے میں کیا پتہ چل پایا ہے، اور پراپر اس کی SBCA سے NOC لی گئی تھی؟ چونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 33 گز کے اوپر یہ 3 منزلہ عمارت تعمیر کر دی گئی، تو کیا یہ غیر قانونی تعمیرات ہی تھی؟ کسی قسم کی کوئی اپروول لی گئی تھی SBCA سے؟ اب تک تو پولیس نے کوئی حتمی بیان تو نہیں دیا، لیکن جو علاقہ پولیس سے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو پیچھے اس آبادی کی بات کی جائے تو یہ ایک کچی آبادی نما آبادی ہے اور اس میں جو پیچھے کی جانب جو گھر ہیں ان میں اکثر و بیشتر جو گھر ہیں وہ غیر قانونی طور پر بنائے گئے ہیں۔ پری کاسٹ کے اوپر جو ہے کبھی کنسٹرکشن ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ٹی اے گارڈر جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کنسٹرکشن کی گئی اور اسے 2 منزلہ تک جو ہے تعمیر کیا گیا۔ یقینی طور پہ اس کی کوئی اجازت نہیں لی گئی ہوگی، لیکن یہ وائلیشن ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کراچی میں ایک اینٹ بھی رکھی جائے اور اس کے بعد متعلقہ اداروں کو پتہ نہ چلے اور SBC کی ٹیم وہاں پر نہ پہنچتی ہوں، کیونکہ باہر یہاں پر پورشن بنا کے فروخت کیے گئے جو پرانے ان کو جو ہے بنایا گیا اور یہاں پر 4 منزلہ پکی عمارتیں بھی تعمیر کی گئی ہیں اور جن کا ضرور نقشہ بھی درکار ہوتا ہوگا، لیکن اس کے برابر میں اگر کسی کچی بلڈنگ کو جو ہے بنایا جا رہا ہے اور اس کو پری کاسٹ کے اوپر تعمیرات کی جا رہی ہیں تو وہ بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ SBC کی ٹیم جو ہے اسے لا علم ہو۔ یہاں پر جو ہے کرپشن اور بدعنوانی کا ہمیشہ سے ذکر رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ جو ہے الزامات لگتے رہے اور ایک اور سانحہ ہوا ہے اور یہ بھی جو ہے اگر اس کے تانے بانے بھی ہم دیکھیں تو انتظامی نااہلی سے ہی جا کے ملتے ہیں، انتظامی غفلت سے جا کے ملتے ہیں۔ اگر یہ گھر تھا، کچا تھا، پری کاسٹ تھا تو اس کے اوپر 2 منزلہ تعمیرات کرنے کیوں دی گئی اور اس کا جو ہے نقشہ کہاں گیا اور 2 افراد صرف گلی میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کا جو ہے انٹری ایگزٹ ایمرجنسی اس کا تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا نوید کمال، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ کی نااہلی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ پری کاسٹ کے اوپر 2 منزلہ عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ اب مجھے ایکچوئل ذرا صورتحال بتائیے گا ریسکیو کے حوالے سے، کیا ملبے سے ابھی بھی لاشیں نکلنے کا سلسلہ جاری ہے یا پھر اب یہ لاشیں مکمل طور پر نکال لی گئی ہیں؟ ریسکیو حکام کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے؟ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق تمام 16 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ 16 افراد اس میں مجموعی طور پہ لاپتہ بتائے جا رہے تھے۔ جب ان کا آغاز ہوا تو ابتدائی طور پہ 2 پھر 3 اور یہ تعداد بڑھتی گئی اور اس کے بعد جو لوگ رہ جاتے تھے ان کا جو ہے بتایا جاتا تھا کہ یہ ابھی نہیں ملے ہیں، لاپتہ ہیں، اور اب جو وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اہل علاقہ انہوں نے بھی اس بات کی ریسکیو کے مطابق تصدیق کی ہے کہ یہ تمام افراد جو اس گھر میں رہائش پذیر تھے یا تو وہ زخمی ہیں یا پھر ان کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، کوئی لاپتہ نہیں ہے، جس کے بعد ریسکیو آپریشن روک دیا ہے اور اب یہاں پر جو ہے جو متعلقہ حکام ہیں جن کا یہ ڈومین ہے اس میں SBCA ہے، SBCA کو یہاں پر طلب کیا گیا، ان کی ٹیم آئے گی، اس عمارت کا
जायज़ा लेगी, इसकी कानूनी हैसियत के मतलब बताएगी। DIG ईस्ट यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था कि मुतल्लिका इदारों का काम है कि अगर ये कोई वायलेशन हुई है, गैर कानूनी तामीरात हुई तो उनको रोकना उनका काम है, और अगर आप कोई टीम आती है और इसको गैर कानूनी करार देते हैं और वो पुलिस से अगर रुजू करते हैं और पुलिस की अगर कानूनी कार्रवाई बनती होगी तो पुलिस इस हवाले से कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेगी। इसमें जो है पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जो धमाका है वो दूसरी मंजिल पर हुआ था, कच्ची प्री कास्ट की छत थी। जैसे उसके बाद धमाका हुआ तो ये ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो नीचे आ गिरी और ये मलबे के तले जो है लोग दबके बमुश्किल जो ज़ख्मी थे, इसमें कुछ उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया, बाकी तमाम लोग मलबे तले दब गए, जिससे 16 अफराद की जो है मौत हुई है। जी, यकीनन यहाँ पर फिर गैस का कनेक्शन भी नहीं होगा, जो कि गैस सिलेंडर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था। तो अब देखना ये होगा कि इसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं, किसने इसको इजाज़त दी इस इमारत को तामीर करने की। गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते हैं, और इतना बड़ा सानहा जो 16 अफराद की जान ले गया है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। रेस्क्यू के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, तमाम 16 लाशों को यहाँ से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम क्या बताते हैं, खुद उन्हीं की ज़बानी भी आपको सुनवा देते हैं। पक्की इमारत तो कहीं से भी नहीं है, और ये अंदर क्योंकि तंग गलियों के अंदर जो रूम्स बनते हैं, ग्राउंड +2 एक रूम बना हुआ था, और जिसमें जो इनिशियल इत्तलात यही हैं कि गैस की जो प्रेशर मशीन्स होती हैं उसकी वजह से हुआ है। लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है, तो अभी इंफॉर्मेशन अभी जैसे क्लोज़ करेंगे तो इसकी लेंगे, तो आइदर ये कोई सिलेंडर था या फिर गैस की लीकेज की वजह से हुआ है। जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मज़ीद 1 से 2 अफराद की निशानदेही हुई है, जो उनकी फैमिलीज़ हमें बता रही हैं। मेरे ख्याल से मज़ीद आधा पौना घंटा और ये ऑपरेशन चलेगा, और जल्द अज जल्द इसको क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। रेस्क्यू हुक्काम का क्या कहना है वो आपने मुलाहिजा किया, पुलिस हुक्काम इस बारे में क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। का रीज़न जो है वो बज़ाहिर गैस की लीकेज मालूम होता है। कोई सेबोटाज एक्टिविटी के शवाहिद नहीं है। जो है वाक़ियाती जो एविडेंस है इसका ज़ाहिर केमिकल एनालिसिस नहीं हुआ अभी तक बीरी की तरफ से, लेकिन जो वाक़ियाती शवाहिद हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि गैस की लीकेज थी जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। अभी तो हम लोग रेस्क्यू के मरहले में हैं। वंस वी सेटल डाउन विद दिस बिकॉज वी सस्पेक्ट कि अभी भी एक जो बॉडी है वो मलबे में है। वंस वी सेटल डाउन ऑन दिस, उसके बाद ज़ाहिर है उसकी एक तफसीली तहकीकात होंगी और उसमें ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो पुलिस हुकाम और रेस्क्यू हुकाम का मौक़िफ़ आपने जाना। एक बार फिर नवीद कमाल की जानिब चलते हैं। नवीद, यकीनन इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी इसकी तैयार की गई होगी, उसमें क्या मौक़िफ़ सामने आया है? उसमें पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो गैस लाइन थी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गैस की लाइन मौजूद ही नहीं है। गैस का प्रेशर कम होता है और कभी जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है। उसके लिए जो है एक मशीन नुमा जो है कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है जो गैस खींचने के काम आता है। पुलिस ने ये कहा है कि वो इस्तेमाल किया जा रहा था और जब उससे गैस खींची है उसके बाद गैस लीक हुई और जैसे ही तीली जलाई है तो वो जो कंप्रेसर है वो भी धमाके से जो है ये फटा है। ये इब्तदाई तौर पे पुलिस का ये कहना है और पुलिस ने इसमें काफ़ी एहतियात से काम लिया और उनका ये कहना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो है हतमी तौर पर जब ये तमाम मलबा उठा लिया जाएगा और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, ज़ख्मियों के बयानात भी लिए जाएंगे और इसकी रोशनी में पुलिस जो है अपनी एक अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। SBCA भी तलब की गई टीम जो यहाँ पर आएगी और आने के बाद जो है वो भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी करेगी और उसके ऊपर फिर कोई एक इंक्वायरी होगी और फिर जो है चंद कसूरवारों का जो है वो नाम लिया जाएगा और फिर इसी तरह का धमाका हम आगे फिर कभी मुस्तक़बिल बेश में कहीं और किसी और आबादी में जहाँ देखेंगे जहाँ कहीं पे वायलेशन भी होगी और जहाँ पर इस तरह के मामला भी होंगे। और इसके बराबर की जो इमारतें हैं वो भी बताया जा रहा था नवीद के वो भी डैमेज हुई हैं, तो आसपास की इमारतों की क्या सूरत हाल है? इसकी बिल्कुल जो बराबर वाली एक इमारत है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अगर कहे जाए कि जुज़वी तौर पे वो भी जो है तबाह हो गई है और उसकी भी हालत ऐसी है। वो भी प्री कास्ट की ही इमारत है। इनको बाकायदा इमारत भी नहीं कहा जा सकता। ये प्री कास्ट के जो है समझ लें कि 33 गज़ के ऊपर जो है ये कंस्ट्रक्शन की गई थी। 33 गज़ जो है वो बहुत छोटी इमारत होती है। 1.5 कमरे का भी जो इसके अंदर मकान तामीर होना अगर बहुत मुश्किल होता है और इसमें जो है 2 फ्लोर
कायम करना और उस 2 फ्लोर के अंदर किचन भी बनाना और सारी सहूलियात फराहम करना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ता गली ही जो है इतनी कम चौड़ी है कि उसमें 2 अफराद नहीं गुजर सकते, और उस पर 33 गज़ की बिल्डिंग में इतने ज़्यादा लोग रहते होंगे तो उसकी हालत क्या हो सकती है, और जब ये धमाका हुआ होगा तो वहाँ पर जो है क्या कंडीशन हुई होगी। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है मासूम बच्चे हैं जो इस हादसे में जो है जाँ बाग हुए हैं। इसमें जो है ख़वातीन भी हैं, इसमें जो है मर्द भी हैं जो जाँ बाग हुए हैं। 16 कीमती जानें ज़ाया हो गई है, और अगर आप आम हालात में भी इस धमाके के बगैर भी अगर जाके हम देखना चाहें तो बड़ी हैरत होती है कि यहाँ पर जो है लोग रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं। काफ़ी हैरत अंगेज़ होता है वो। बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बड़ा कंजस्टेड एरिया है। आप सही कह रहे हैं कि गली में दाखिल होने के लिए भी रास्ता नहीं है यहाँ पर, लेकिन 3-3 मंजिला इमारतें यहाँ पर तामीर कर दी गई हैं। तो हुक्काम की आंखें खोलने के लिए यह धमाका काफ़ी है। 16 अफराद की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमाल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।